Good morning, dear students. In the previous session we learnt about this solar radiation geometry. This question carries 5 marks. Here in this we have to draw this diagram and we have to mention these all the zenith angle, R angle, declination angle, latitude of location, slope and altitude. So you have to, after drawing this diagram, you have to write each point, like what is altitude. The altitude pi 1 is a point or a location, is the angle made by the radial line joining the location to the center of the earth with a projection of equatorial plane. Similarly, we can go for the declination angle. Then why declination angle is helpful, that we have to write it down. Then our angle, actually they will ask for this for 2 marks question. What is our angle? Our angle is an angle through which the earth must turn to bring meridian of the point directly in line with the sun rays. So this you have to define. Then if they may ask zenith angle. What is zenith angle? It is a complementary angle of sun altitude angle. It is the angle between sun rays and a line perpendicular to the horizontal plane through the point. That is the angle between the beam from the sun and the vertical. That is theta z is equal to pi by 2 n minus alpha. If you write this much, you will get 2 marks question. Okay, in today's class we are going to learn about solar azimuth angle RZ. So we are indicating this with RZ. It is the angle in degrees along with the horizon east or west of the north, or it is a horizontal angle measured from to the horizontal projection of the sun rays. So altitude angle alpha, zenith angle alpha z and solar azimuth angle RZ can be expressed in terms of pi 1, that is latitude angle and hour angle, which are also called as basic angles. Okay, then some expressions are there, that is cos theta z is equal to cos pi into cos omega into cos delta plus sin pi into sin delta. Cos theta z we can express like this also, that is sec alpha into the bracket cos pi into sin delta minus cos delta sin pi into cos omega. And sin rs means rz, actually it is rz means sin rz means this is the solar azimuth angle, that is equal to sec alpha cos delta into sin omega. These are the equations. They will not ask these questions, these equations, but you should know why these equations are we are using. These equations are used for the zenith altitude and azimuthal angles if the declination and our angles are and latitude angles are known. ಈ ಮೂರು angles zenith altitude ಆಮೇಲೆ azimuth angle, declination, our angle, these are, if we know these angles, then only we can go for these formulas. Okay, then surface azimuth angle anta barutta. So they may ask for this 2 marks question. Okay, surface azimuth angle andre it is an angle deviation of normal to the surface from local meridian. This angle is a 0 along this angle is 0 along the south, and it is positive towards east and negative towards west. So here ns means it is the north and south pole. The ray from the sun which is falling to this area, okay, their angle of deviation will takes place. Okay, that slope we can that angle, sorry, the angle between the sun rays and the deviation, we can call that as a surface azimuth angle. Then solar radiation measurement. These solar radiation, how measurements will be taken means
ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ the need for the accurate solar irradiation data to protect performance. It is an experimental determination of energy transferred to the surface by the solar radiation required measurement which will measure the heating effect of the direct and diffuse solar radiation. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದರ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಎರಡೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ some basic instruments we needed. So those basic measuring instruments are, one is pyrohelinometer, then pyranometer. ಇದು ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಪೈರೋಹೆಲಿನೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಪೈರೋಹೆಲಿನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದೇ ಬೇಸ್. ಇದು this is the pyrohelinometer is the very basic. On this base only the other some different measuring techniques and some other instruments are working. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಥಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ 2 × 0.1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಲೆಂಗ್ತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗನಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಟು ದಿ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದು ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಯೂಸ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಹೀಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಥ್ರೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದೆನ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎರಡೂ ಈ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಎಚ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, H is equal to k². H ಅಂದ್ರೆ is the direct radiation incident on the area normal to the sun rays. I ಅಂದ್ರೆ heating current in ampere, where k is the dimension and instrument constant that is equal to R/W alpha. Then ಪೈರನೋಮೀಟರ್, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದ್ರದ್ದು they may ask for the 5 marks question. This is, then it is an instrument which measures the total or global radiation over the hemispherical field of view. If a shading ring is attached in the beam, radiation is prevented from the falling on the instrument sensor and measures only diffuse component of the radiation. ಈ ಪೈರನೋಮೀಟರ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೈರನೋಮೀಟರ್ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ allowed to fall on the black surface which is hot junction of the thermopile are attached. The cold junction of the thermopile are located in such a way that they do not receive any radiation. This result EMF is proportional to the solar radiation is generated. This EMF, which is usually in the range of 0 to 10 millivolts,
ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಪೈರಾನೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗನೀನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇಡೆಡ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ನೋ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಎನಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, ಅಂದರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 to 10 millivoltsವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈರಾನೋಮೀಟರ್: ಅಪಿಲಿ ಪೈರಾನೋಮೀಟರ್, ಎಲೋಟ್ ಸೋಲಾರಿಮೀಟರ್, ಮಾಲ್ ಗಾರ್ಝೆಸ್ಕಿ ಸೋಲಾರಿಮೀಟರ್, bimetallic actionographs, Volchemy velom pyronometer, then thermoelectric pyronometer. ಇದೆಲ್ಲ ಪೈರೋನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೈರೋನೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ Apili pyranometer is there and Elot solarimeter is there. Then this third one, the two scientists Moll and Gorsky ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅವೆರಡು ಯಾವುದು ಪೈರಾನೋಮೀಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೋಲಾರಿಮೀಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಅಪಿಲೆ ಪ್ಯಾರಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪಿಲೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಐತಿ, ದೆನ್ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದೈತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾರಾನೋಮೀಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಷ್ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಥರ್ಮೋಪೈಲ್. ಇದು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಪೈಲ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಪೈಲಿಂದ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದು ಇರ್ತಾವೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, it uses concentric silver ranges about of 0.25 millimeter thickness, appropriate coated black and white with a 10 or 50 thermocouple junction, detected temperature difference between in coated rings. ಇಲ್ಲಿ disc is enclosed with a hemispherical glass. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಮಿಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಇದೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ 0.25 millimeter ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 10 to 50 ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೋಟ್ ಸೋಲಾರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟೈಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Pyronometer has also been used on solar cell detector. Silicon cells are most common for the solar energy.
Silicon solar cells have property that light current in a linear function of the incident solar radiation. The disadvantages of spectral response is not linear, so instrument calibration is alpha function of the spectral distribution of incident radiation. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಟ್ ಸೋಲಾರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋವೋಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲಾಟ್ ಸೋಲಾರಿಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಇದನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ other things. So this completes your energy sources.